جو جوش و خروش ان جلسوں میں آیا وہ یقیناً ایک صرف تاریخی نہیں بلکہ تاریخ ساز بھی ہے کہ آج عوام اپنا آئینی حق واپس مانگ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی تحریک صرف یہ کہتی ہے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے وہ صرف ایک آئینی پارلیمانی جمہوری حکومت میں کرے گی، اور اس کے لیے آئین کا احترام، جو حلف اٹھائے جاتے ہیں ان کا احترام، اور جو الیکشن میں ووٹ امانت ڈالتے ہیں اس کا احترام لازمی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جس پر پی ڈی ایم چل رہی ہے۔ اگلا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں ہوگا، 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا۔ حکومت کی طرف سے آپ نے خود دیکھ لیا جس قسم کا رویہ اپنایا گیا، جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، غداری کا پرچہ درج ہوا لاہور میں، اس کے بعد جو کراچی میں واقعہ پیش آیا، مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے پر حملہ کیا گیا، توڑا گیا دروازے کو، کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ آئی جی پولیس سندھ کو اغوا کر کے اور یہ پرچہ کروایا گیا۔ اس پر آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حقائق کیا ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ اس پر اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ سینٹ میں بھی ابھی تک ابہام ہے، سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوا، ابھی تک کمیٹی وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکی۔ جو 10 دن کا وعدہ کیا گیا تھا انکوائری کا وہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت جو اپنے طور پہ کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے 30 دن کی انکوائری مانگی تھی، لیکن ان کی انکوائری بھی محدود ہوگی کیونکہ یہ تنازع تو وفاق اور صوبے کا بن چکا ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ آج بھی چینی 110 کی بک رہی ہے، آٹا 80 روپے کے لگ بھگ ہے۔ 2 سال ہو گئے چینی کو حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی، اب سنا ہے کہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم یہ توقع کریں کہ امپورٹ کے بعد چینی 53 روپے کی بکے گی، جہاں پر جب یہ حکومت آئی تو بک رہی تھی؟ کیا ورنہ وہی مافیا جو آج 110 کا بیچ رہے وہ کل چینی امپورٹ کرنے کے باوجود بھی اگر 80-90 کا بیچتے رہیں تو عوام کو ریلیف تو نہیں ملے گا؟ اور آٹے کا کیا ہوگا؟ کیا آٹا واپس 35 روپے کلو پہ آئے گا؟ کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں آٹا اتنا مہنگا بکے۔ آج تندوروں پر روٹی 30 روپے تک بک رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ خود حساب لگا لیں کہ 6 لوگ ایک گھرانے میں ہوں تو ان کی آج صرف روٹی کا خرچہ کہاں پہنچ گیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی اور گیس کے بل کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ غریب آدمی آج اس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے، یا بجلی کا بل دے، یا بچوں کی فیس ادا کرے، یا وہ اپنے بچوں کو خوراک دے سکے۔ ہم اس نہج میں پہنچ گئے اور یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ وفاقی وزراء ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اپنی ہفتہ وار تقریر ضرور فرماتے ہیں، آج تک انہوں نے پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی، انہوں نے مہنگائی کے حل کی بات نہیں کی، انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمت کم ہونے کی خوشخبری نہیں دی، انہوں نے آٹا واپس 35 روپے پہ پہنچنے کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ جب بھی کابینہ ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے پچھلی 2 کابینہ کی میٹنگز میں دیکھا کہ دوائیوں کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو دوائی کی قیمت نہیں بڑھی،
ڈالر بھی جہاں پر 1 سال پہلے تھا وہی موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مافیا جو پاکستان میں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہتی تھی یہ چیزیں بڑھانے کی، آج ان کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو ان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ملک کی پالیسی، ای سی سی کے ڈیسیشن، کابینہ کے ڈیسیشن، وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے چند افراد کو اس ملک میں فائدہ ملے اور اس کا بوجھ عام آدمی برداشت کرتا ہے۔ اگر حکومت مناظرہ کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں، ای سی سی کے ڈیسیشن عوام کے سامنے رکھ دیں۔ میں ایک ایک ڈیسیشن پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ حاصل کیا، کس نے کیا، اور اس کا عوام پر کتنا بوجھ پڑا۔ یہ وزراء بھی جانتے ہیں۔ آج ایک انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کا سسٹم ملک میں آ چکا ہے اور اس کا بوجھ عوام برداشت کر رہے ہیں۔ جو کم سے کم تخمینہ صرف آٹے اور چینی کا لگایا گیا ہے وہ 400 ارب کا ہے۔ عام تخمینہ جو ہے وہ 600 ارب سے اوپر ہے، یعنی پاکستان کے عوام 400 سے 600 ارب روپے سالانہ اضافی رقم چینی اور گیس اور آٹے کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ جو بجلی اور گیس کا تخمینہ ہے وہ 600 ارب سے اضافی، اس سے بھی شاید زیادہ ہے۔ تو یہ حالات کب تک چل سکتے ہیں؟ اور یہ ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے، ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ آپ کو 2018 کے الیکشن میں ملے گی۔ اگر عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا، ملک میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت آتی، تو یہ حالات کبھی نہ ہوتے۔ ایک اتنی لمبی فہرست ہے حکومت کی کارستانیوں کی، اس کی ناکامیوں کی، اس کی کرپشن کی، اگر بات کی جائے تو کئی دن درکار ہوں گے، لیکن ہم صرف بات کریں گے عوام کی تکلیف کی۔ اس تکلیف کی بنیادی وجہ یہ حکومت ہے جو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آج ملک میں ہے، جس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا، جس نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا، بے روزگاری عام کر دی، ترقی ختم کر دی، کاروبار کم ہو گیا۔ آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے۔ تو پی ڈی ایم کی تحریک اس خرابی کے خلاف ہے۔ یہ اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک کو واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت بنانے کے لیے ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ موومنٹ کامیاب ہوگی، پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی اور پاکستان میں ایک نئی ترقی کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی۔ شکریہ۔ سوال آپ کے لیے ہے، وزیر اعظم جو ہے، آپ نے تو اتنی ساری چیزیں گنوا دی۔ وزیر اعظم ایک تو پہلی بات تو وہ کرتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شاید وہ نون لیگ کو کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کہ نون لیگ کی اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک جو چل رہی ہے جس طرح سے، اس میں وزیر اعظم اپنی طرف سے آستینے بھی چڑھا رہا ہے، منہ پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آنے والے دن ان کے لیے۔ تو کیا یہ صرف نون لیگ آنے والے دن جو جس طرح کے وہ کہہ رہے برداشت کرے گی ان چیزوں کو، جس طرح سے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شین بھی نکلے گی تو فلاں بھی نکلے گی تو یہ بھی ہوگا، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، حکومت اپنے عمل سے بات کرتی ہے، حکومت دھمکیاں نہیں دیتی۔ جو عمران خان نے دھمکیاں دینی ہے دے لے، اس کی دھمکیوں میں وزن کون سا ہے؟ اور میں عمران خان سے کہوں گا اپنی فکر کریں، اس کے وزیر سے کہیں گا اپنی فکر کریں۔ آج آپ کی کرپشن نیب بھی دبا رہا ہے، آج آپ کی کرپشن ادارے بھی دبا رہے ہیں، لیکن جو کرپشن آج ہے، کرپشن کا بوجھ عوام پہ آتا ہے، نظر آ رہا ہے عوام پہ جو بوجھ ہے، یہ اس حکومت کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے۔ جی چلیں جی۔ آپ کے زمانے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے، میاں صاحب کے زمانے میں ایک کام شروع ہوا تھا اسٹیٹس کے حوالے سے، اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، اور آپ کے زمانے میں ایک ڈرافٹ بھی بنا تھا، اور کل وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی یا عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور آج اگر کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، جو
गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, सबसे पहली बात है वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का कोई काम नहीं था वहाँ पर जाना, इलेक्शन कमीशन इसकी इजाज़त नहीं देता, और वहाँ जाकर सूबे का ऐलान करना, क्योंकि सूबा कोई एक जमात नहीं बना सकती, सूबे के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसमें तमाम जमातों का कंसेंसस कायम होगा तो सूबा बनेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस पर काम किया। जो सरताज अजीज़ साहब की रिपोर्ट है बड़ी वाज़ेह है, उसमें एक ऑप्शन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का है। उसके लिए आइन, पाकिस्तान के आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, वो तरमीमी बिल लाना पड़ेगा, उसमें तीनों बड़ी जमातें शामिल होंगी तो वो बिल पास होगा। तीनों कम अज़ कम मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कह सकता हूँ कि वो इस सूबे के हक में हैं। ये अगर बल्तिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, इस मामले का असर कश्मीर पर नहीं पड़ता, जो हमारी एक कॉज है, यूएन के रेजोल्यूशन पर असर नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल ये सूबा बनना चाहिए। लेकिन ये सियासी मकासद के लिए ये सूबा नहीं बनेगा, ये गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम के लिए बनना चाहिए। ये इसकी बुनियादी बात है। अगर आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो फिर इसका नुकसान होगा। और मैं आपको मिसाल दूंगा फाटा के अवाम की, जहाँ पर अमेंडमेंट की गई, फाटा को केपी के अंदर ज़िम किया गया, वहाँ पर वादे किए गए, उन लोगों से उन वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये फैसला हुआ था कि 100 अरब रुपया सालाना जो है 50 अरब वफाकी हुकूमत देगी, 50 अरब केपी की हुकूमत देगी, 10 साल तक ये पैसे फाटा के साबका इलाके को दिए जाएंगे ताकि वहाँ जो तरक्की का अमल है उसको बढ़ाया जाए और उसको पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बराबर लाया जाए। अब जब आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनकी जो माली आपने एनएफसी अवार्ड के तहत आबादी के बुनियाद पर उनको पैसे दिए तो वो गिलगित बल्तिस्तान का बेपनाह नुकसान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाहिद हुकूमत थी जिसने एक तारीखी तरक्की गिलगित बल्तिस्तान को दी, और एक ऐसी हुकूमत दी जिसने करप्शन से पाक और मेरिट की बुनियाद पर वहाँ पर हुकूमत चलाई। और अब इलेक्शन है, फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास है, हमने मिसाल कायम कर दी है। ये बताइए, जी। मेरा नाम चांद नवाब है। आयात 92 से ताल्लुक है। आयात साजिद के बयान को किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाक फौज ही है जो इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, इस मुल्क में आप सियासतदानों ने तो है वो भी आपको छोड़ के जा रहे हैं इसी वजह से, और लग रहा है कि अगर इसी तरह बयान आप देते रहेंगे आप लोग तो पीडीएम से दूसरी जमातें जो निकल जाएंगी, तो उसको किस तरह देखते हैं दोनों? पीपल्स पार्टी का अगर देखेंगे आप देखिए ये बयान में दिए जा रहे हैं, ये तो किस तरह देखते हैं आप इनके बयान? पाक फौज पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एयाज सादिक साहब के बयान को तोड़कर जिस तरह पेश किया गया, मेरी गुजारिश ये है कि उनकी पूरी तकरीर को नशर किया जाए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। एयाज सादिक साहब पार्लियामान में बात कर रहे थे, पार्लियामान में हर शख्स को इजाज़त है कि वो अपनी राय का इजहार करे, अपनी जज्बात का इजहार करे, जो मामला ज़ेर बहस हो उस पर इजहार करे। एयाज सादिक साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत मोहतात आदमी हैं, स्पीकर रहे हैं। जो डिबेट चल रही थी जिसमें तीन वफाकी वज़रा ने तकारीर की, जब वफाकी वज़ीर असम्बली में बोलता है तो वो ज़ाती राय का इजहार नहीं करता, वो हुकूमत की नुमाइंदगी करता है और काबीना के बिहाफ पे बोलता है। जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं वो जिक्र कर देता हूँ। अपोजिशन के लिए भारतीय एजेंट, गद्दार, मोदी के यार, कुलभूषण के मुहाफिज और अभिनंदन को छोड़ने वाले, ये वफाकी वज़रा के अल्फाज हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकारीर के दौरान जो इससे पहले हुई थी। तो
एयाज सादिक साहब की तकरीर को सुन लें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उन्होंने मीटिंग की किसी कार्रवाई का जिक्र नहीं किया। उन्होंने उस वक्त जो कैफियत थी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की, जो उन्होंने ज़ाती बात एयाज सादिक साहब से की, जो वो बात उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी, जो ज़ाती बात उसी महफिल के दौरान, उसी मीटिंग के दौरान उन्होंने एयाज सादिक साहब से की, उसका जिक्र किया। पार्लियामान में जज्बात का इजहार होता है, एयाज सादिक साहब ने वही किया। अगर कोई बात तो स्पीकर हदफ कर देता, वो नहीं हुआ, हज़फ कर देता। अब जनरल कादिर साहब की बात भी आपने कर दी है। जनरल कादिर साहब ने मुझे फ़ोन किया पीडीएम के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ पीडीएम का और मैंने उनको कोई दावत नहीं दी। वो उनको उस जलसे में दावत इसलिए नहीं दी गई कि वो 2.5 साल से मुल्क में नहीं है, मुस्लिम लीग के किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की और ना ही पीडीएम की तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं उनको दावत नहीं दे सकता हूँ। ये उनकी भरमी है। और उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूं। तो मैंने कहा ये आपका फ़ैसला है, पीडीएम की तरफ से मैंने आपको फ़ैसला दे दिया है। अब जो फ़ैसला उन्होंने करना है ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। जो बयानात मुस्लिम लीग नून देती है, उसके लीडर देते हैं, उससे पूरा पाकिस्तान इत्तफाक करता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बड़ा वाज़े और बड़ा सिंपल है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए और जो इलेक्शन होते हैं उसमें अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। और हमने उसको सबूत के तौर पर हमने मुल्क के आज के मुआशी हालात दिए हैं कि आज जो कुछ हो रहा है ये 2018 की इलेक्शन की धांधली का नतीजा है। मेरा नाम खुर्शीद आलम है, समा टीवी से आया हूँ। ये फरमाइए कि पीडीएम की जो तहरीक चल रही है हुकूमत की मुखालफत के हवाले से या खात्मे के हवाले से, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि आपने उन्होंने दावा किया जनवरी तक, दिसंबर तक जाना ठहर गया है। एक मिनट अमलन इसका क्या आप देखते हैं, क्या टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं? देखिए, ये अवाम की मोबिलाइजेशन की तहरीक है, ये असूल इक़्तिदार की तहरीक नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने की तहरीक नहीं है, ये किसी से मुकाबले की तहरीक नहीं है। ये तो जो आज मुल्क मुश्किल में है, जिसका आप भी एतराफ़ करेंगे, पूरा पाकिस्तान करता है। आज हर मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई आम हो चुकी है, लोग तंग हैं, उससे निजात हासिल करने के लिए है। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में फिर से एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रीडिफाइन होगी और एक नई पाकिस्तान में पार्लिमानी आइनी जमहूरियत का आगाज़ होगा। अच्छा सर, मेरा नाम रावत नान है, बोल न्यूज़ से। सवाल मेरा ये सर, ये जो हुकूमत जमात हो या अपोजिशन की जमात हो, एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो गद्दार है, इसराइल का एजेंट है, भारत का एजेंट है, आप नहीं समझते कि सियासत का बड़ा गलत तरीका इख्तियार किया गया है, जिससे जो मुल्क दुश्मन है उनको फ़ायदा होता है, वो फिर उसको मीडिया प्रोपेगेंडा भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं? बिल्कुल फ़ायदा होता है। ये दुनिया में तनकीद होती है, पार्लियामान का तरीका है तनकीद करने का। कभी भी आप पाकिस्तान की तारीख देख लें, हुकूमत कभी इल्ज़ाम नहीं लगाती, हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करती है, उसका जवाब देती है, अपने अमल से जवाब देती है। जब हुकूमत खुद गद्दार कहना शुरू कर दे, हिंदुस्तानी एजेंट कहना शुरू कर दे, तारीख को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दे, गद्दारी के पर्चे दर्ज कराना शुरू कर दे, आईजी अगवा करने शुरू कर दे, कंटेनर लगा दे जहाँ जलसे हो रहे हों, टेलीफोन ब्लॉक कर दिए जाएं, मीडिया को दबाया जाए, तकरीरें नशर न हो सकें, ये चीज़ें कभी भी मुल्क में जमहूरियत नहीं ला सकती, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। ये एक फरसूदा तरीके थे माजी के,
لوگ تمام ممالک نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنائے بیٹھے ہیں اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طول ملے گا. یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی.